न्यूज ओडिया आपण को स्वागत। आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर 30 मुख्य खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए और यह लाइक करने भूलिए नहीं। यह आम वीडियो को अन्य मानक पाखरे पहुँचाइबापी साहाय्य करिथाए। खबर नंबर 1 रथयात्रा देखिया पुरी आसिबे महामहिम। पुरी रे रथयात्रा देखिबे महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथर श्री गुंडीचा यात्रा रे सामिल हेबे। जुलाई 6 रु 4 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। 9 तारिख जाए रहिबे। 6 तारिख संध्यारे भुवनेश्वर रे पहुंचीबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेही दिन उत्कलमणिक 96तम श्राद्ध वार्षिक जोगदेवे। रथयात्रा देखिबा परे राष्ट्रपति 8 तारिख रे खंडगिरी उदयगिरी परिदर्शन करिवे। खबर नंबर 2 हाईस्कूल पढ़ाइबे अवसर प्राप्त शिक्षक। अनेक स्कूल रे एबे भी शिक्षक अभाव समस्या लगी रही। यही समस्या को दूरेया को गणशिक्षा विभाग नहीं बड़ निष्पत्ति। एणिकी सरकारी संपूर्ण अनुदान प्राप्त और ब्लॉक ग्रांट हाईस्कूल रे अवसर प्राप्त शिक्षक पढ़ाइबे बोली विभाग निष्पत्ति नहीं। एथर स्कूल अवसर नहीं सारी शिक्षक मध्य पढ़ाइबे। एथिपाई नियुक्ति पाई खूब शीघ्र निर्देशावली जारी करिया को मध्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। चलित शिक्षा वर्ष रे 4580 जन अवसर प्राप्त शिक्षकों को नियुक्ति दियाजिबाकू अनुमति मिली। सेमानंको कार्यकाल 2025 मार्च अर्थात नुआ शिक्षक नियुक्ति जाए बड़ बर्तर रहिबो। किभଳି एही अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेबो ताकू जिला शिक्षाधिकारी सुनिश्चित कराइबे। खबर नंबर 3 राज्यर सबु विद्यालय हेबो हाईटेक। राज्यर सबु विद्यालय हेबो हाईटेक। विद्यालयर कौनसी तथ्य आउ कागज रे लेखा होई रहिबो नाही। एणिकी ए सबु तथ्य टैबलेट रे अपलोड हेबो। एथिरे पिला और शिक्षकों उपस्थान ठारू आरंभ करी स्कूल रो आर्थिक कारोबार पर्यंत सबु रहिबो। यह हेले स्कूल सीधा सड़क सचिवालय सह जोड़ी होई जिवो एवं मंत्री सचिव स्कूल न जाई राजधानी रे बसी विद्यालयर सबु कार्य निरीक्षण करिपारिबे। सेथिपाई विद्यालय और गणशिक्षा विभागर निर्देश क्रमे ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जाइछि। एथिपाई सबु स्कूल को प्रदान करा जिवो गोटे लेखाए टैबलेट। खबर नंबर 4 दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री एवं 2 उपमुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी को भेटिबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं 2 उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा गतकाली दिल्ली गस्त करिसेंती। राज्य रे बीजेपी सरकार करिया परे प्रथम थर पई मुख्यमंत्री एवं 2 उपमुख्यमंत्री दिल्ली गस्तरे जिबे। एही गस्त काल रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली रे भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। सेहीपरि गृहमंत्री अमित शाह एवं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मध्य मोहन चरण माझी केवी सिंहदेव प्रभाती परिडा भेटिबा नै कार्यक्रम स्थिर होइछि। खबर नंबर 5 2023 रे पुंजी निवेश पाई देश में ओडिशा 1 नंबर। केवल शिल्प अभिवृद्धि नुहे निवेश क्षेत्र में मध्य ओडिशा सारा देश में 1 नंबर स्थान दखल करिछि। 2023 मसीह पुंजी निवेश क्षेत्र में ओडिशा सारा देश में प्रथम स्थान अधिकार करिछि। 2023 वर्ष में सारा देशर विभिन्न राज्य को 5,10,852 कोटी निवेश प्रस्ताव आसीथिबा बेले एथिरु ओडिशा को सर्वाधिक 2,10,837 कोटी टंकार प्रस्ताव मिली, जहाँ मोट निवेश प्रस्तावर प्राय 40%, जहाँ मोट पुंजी निवेश प्रस्ताव हासिल क्षेत्र में सिंह भाग होइतिबा बेले अन्य राज्य माने याठारु बहु पछरे रहितिबा न्यूज बज रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही रिपोर्ट को नहीं आनंद प्रकाश करिसेंती। रिपोर्ट अनुଯାୟୀ ओडिशा परे निवेश क्षेत्र में गुजरात द्वितीय स्थान में रही एवं सारा देशर मोट निवेश प्रस्तावर 12% गुजरात भागरे पड़ी। यही राज्य को 2023 रे मोट 62,535 कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव मिली। सेहीपरि तृतीय स्थान में थिबा महाराष्ट्र को 59,551 कोटी टंकार प्रस्ताव मिलिथिबा बेले मध्य प्रदेश को 22,163 कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव मिली। अनुरूप भाव में 2023 रे तेलंगाना को 13,242 कोटी, आंध्र प्रदेश को 12,238 कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव प्राप्त होइछि। खबर नंबर 6 गायना रे 88% वर्षा आशंका। खेल नहेले फाइनाल जीव भारत। चलित आईसीसी टी20 विश्वकप रे द्वितीय सेमिफाइनाल भारतर मुकाबिला इंग्लैंड सहित हेबो। एही मैच गायना स्थित प्रोविडेंस स्टाडियम रे भारतीय समय गुरुवार राति 8टारे खेला जिवो। किंतु मैच दिन एठारे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। गुरुवार सकाळे गायना रे 88% वर्षा हेबा
ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମ୍ଭାବନା 18% ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଦିନ 10:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ଦିବସ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ 250 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଇବାରେ ବର୍ଷା ବାଧା ଦିଏ ତାହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁପର 8ରେ ଭାରତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭାରତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ 1ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଆସିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 7 ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ। ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆସନ ଯାଏଁ ବାଟେଇ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୃହକୁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା କ୍ରମରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରାକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୋଦି କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ବଳରାମ ଜାଖଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ହୋଇ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲେ 4 ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘରେ ପଶିଗଲେ 4 ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନାକଙ୍କ ଆବାସିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତାବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଚିଠିରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାୟବେରେଲି ଓ କେରଳର ୱାଇନାଡଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱାଇନାଡ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ମଦମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଦ ବନ୍ଦ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କମିବ ମଦ କାରବାର, କମିବ ନିଶା ବ୍ୟବହାର। ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଅବକାରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ଗତକାଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା ନିବାରଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଟି20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓଲଟ ପାଲଟ ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଟି20ରେ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12 କାହିଁକି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷା ଜଳ? କାରଣ କହିଲେ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନବନିର୍ମିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ପାଣି ଝରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଯଦି ଛାତରୁ ପାଣି ଝରିବ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯିବ? ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ? କ'ଣ ରାମଲାଲା ଏପରି ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହେଉଥିବେ? ଏପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଝରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରା।
ରାମ ମନ୍ଦିର ଛାତ ଲିକ୍ ହୋଇ ପାଣି ଝରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରା। ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ କୌଣସି ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଛଡ଼ାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13 15 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ 108। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ। ଫଳରେ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବନି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର CHC ଗୁଡ଼ିକ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ। ସେହିପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଖବର ନମ୍ବର 14 ବରଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଖଲିଆପଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁହାନଡିହି ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଖବର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଜେଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା CBI। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ CBI ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ନିକଟରେ ରୌଜ ଆଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କେଜରିୱାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ CBI ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।